આજે વલ્લભ પધાર્યા મારે આંગણે રે. मैं तो मोतीड़ा चौक पुराविया, मैं तो कदली ना स्तंभ छे रोपाविया. मैं तो मोतीड़ा चौक पुराविया, मैं तो कदली ना स्तंभ छे रोपाविया. हૈયે હરખ આજે વલ્લભ
जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। ए आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ए ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ए आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की।
अधिपति लाल की। ए गौआ चारण आए जय हो पशुपाल की। ए गौआ चारण आए जय हो पशुपाल की। ए कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ए गौआ चारण आए जय हो पशुपाल की। के चंद जैसी शोभा है बाल की। पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। भयो जय हो नंदलाल की। ए कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ए गौआ चारण आए जय हो। सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता
पूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम्। कलिन्दगिरिमस्तके पतनमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोः सुता। भुवं भुवनपावनी मदिगता मनैकस्वनैः प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूर्हंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्यः प्रिया। अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय। यया चरणपद्मजा मुररिपो
જય બોલવાનો રિવાજ ના ક્રમ તરફ જઈએ તો મનેરોથી પરિવાર તરફથી જય ઘોષ અને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવામાં આવે તો એના પ્રત્યુત્તર રૂપે આપ સૌ વૈષ્ણવોએ જય ઘોષ અને જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા નમ્ર વિનંતી અને બહેનોએ થોડીક વાર વાતો ન કરવા પણ વિનંતી. પ્લીઝ થોડીક વાર શાંતિ જાળવો. ધરણ કી નિકુંદ નાયક શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી સાતેય સ્વરૂપ કી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી શ્રી દ્વારિકાધીશ કી શ્રી શ્રીલાલ પ્યારે કી શ્રી વલ્લભાધીશ કી श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की श्री गुसाई जी परम दयाल की श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की श्री विकलेश राय प्यारे की श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री द्वारकेश लाल प्यारे की श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की श्री अनुग्रह लाल प्यारे बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय श्री कृष्ण. गोलोकवासी हमारे दादा वल्लभभाई काळाभाई जियाणीना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी हमारा दादा श्री वल्लभभाई काळाभाई जियाणीना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय श्री द्वारिकाधीश की जय. गौलोकवासी हमारा दादी श्री संतोषबेन वल्लभभाई जियाणीना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी हमारा दादी श्री संतोषबेन वल्लभभाई जियाणीना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी हमारा दादी श्री संतोषबेन वल्लभभाई जियाणीना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की जय श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की जय श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की जय. गौलोकवासी हमारे दादाजी लवजीभाई वल्लभभाई जियाणीना सौर्य वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी लवजीभाई वल्लभभाई जियाणी हमारे दादाजी सौर्य वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी हमारे दादाश्री लवजीभाई वल्लभभाई जियाणीना सौर्य वैष्णवने जय श्री कृष्ण. बोलो श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री द्वारिकाधीश की जय. गौलोकवासी हमारे दादी श्री दिवाळीबेन लवजीभाई जियाणीना सौर्य वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी दिवाळीबेन लवजीभाई जियाणीना सौर्य वैष्णवने जय श्री कृष्ण. गौलोकवासी दिवाळीबेन लवजीभाई जियाणीना सौर्य वैष्णवने जय श्री कृष्ण. बोलो श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री ब्रजजीवन लाल प्यारे की श्री द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय
શ્રી વલ્લભ કુલભૂષણ પરમ વંદની પ્રાતઃસ્મરણી પૂજ્યપાદ આ દૈવી જીવનો ઉદ્ધારથી પ્રગટિત કૃપા પિયુષ પારાવાન ગૌસ્વામી 108 સોમ્યાજી દીક્ષિતજી શ્રી દ્વારકેશ લાલજી મહારાજ શ્રીના ચરણોમાં આપ સર્વે વૈષ્ણવ વતી આ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રથમ પગથિયે ઉભેલો અખૂટ સંસાર રૂપી સમુદ્રમાંથી બહાર આવવા આપના જેવા જહાજ રૂપી ભગવતીઓના સહારે બહાર આવવા મથતો એવો અબુદ્ધ વિવેકહીન દાસાનુદાસ આ પંચમહાભૂતનો પુતળો આપ સર્વે વૈષ્ણવ વતી આપ શ્રીના ચરણોમાં કોટિશો દંડ પ્રણામ કરે છે. મારા વૈષ્ણવો, હવે આચાર્ય ચરણોના શ્રી મુખેથી આપણે વચનામૃત સાંભળીશું. પેલા ખાસ તો બહેનોને નમ્ર નિવેદન કે થોડો અવાજ ઓછો કરો, કારણ કે અત્યારે ચણપસનો પ્રોગ્રામ કાર્યક્રમ બંધ રાખો. મંગલમ શ્રી દ્વારિકાધીશ શ્રીલાલ પ્રભુ મંગલમ મંગલમ વલ્લભાધીશો મંગલમ વિઠ્ઠલેશ્વર મંગલમ હરિદાસસ્તુ મંગલમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રિયા મંગલમ વ્રજભૂમિશ્ચ મંગલમ પુષ્ટિમંગલમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री श्री लालजी प्यारे की जय. मनोरथी जियाणी परिवार, कीर्तनकार मनोरथी परिवाરના આમંત્રિત સ્વજનો, મહેમાનો અને માલા કરાવણીના લૌકિક મનોરથમાં શિવનાજીનો પયપાન અને ભગવત ગુણગાન કરવા પધારેલા આપ સૌ, મારે એમ કેવું છે કે લૌકિક વાતો કરવા પધારેલા આપ સૌ, સારું લાગે થોડું. ખૂબ આનંદનો અવસર છે. હરિગુરુ વૈષ્ણવ ત્રણેયનો ત્રિવેણી સંગમ અહીંયા થયો. હજી જાગી લીલાનો પણ બધાને આનંદ લેવાનો છે. મને ખબર છે આ બધો ઘોંઘાટ શેનો છે કે બધા પ્રસાદની રાહ જોઈને બેઠા છો. બધાની ઉતાવળ છે, ક્યાંક ના કેમ જલ્દી હવે છુટકારો થાય એટલે ભાગીએ નીચે પ્રસાદ લેવા. ભાગવતજીમાં એક પ્રસંગ આવે છે. ગોકર્ણજીના પિતાને ઉપદેશ આપે છે. ઘરમાં જ્યારે પેલા ધુંધુકારીનો લૌકિક ત્રાસ બહુ વધી ગયો, ગોકર્ણજી વિચારે કે આ લૌકિક ત્રાસમાંથી છૂટવા શું કરવું? ગોકર્ણજી કહે છે, પિતાશ્રી, કાળ ધક્કો મારીને ઘર છોડાવે ને એટલા સ્વેચ્છાએ ઘર છોડી દો. ઘર છોડો તો ક્યાં જવું? કે વનમાં જાઓ. વનમાં જઈને શું કરવું? એનો ઉત્તરમાં શ્લોક કયો છે, કારણ કે વનમાં તો આપણે બધાએ જવાનું જ છે. જીવનનો ઉત્તરાર્ધ જ્યારે શરૂ થાય 50 વર્ષ પછી 51, 52 બધાનો વન પ્રવેશ થવાનો છે. અને વન પ્રવેશ થાય, જીવનનો ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય ત્યારે શું કરવું જોઈએ આપણે બધાએ? ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જય કામ તૃષ્ણામ. બહુ સુંદર વાત કહી. પિતાશ્રી, ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ, હવે લૌકિક વ્યવહાર બધો છોડો અને સતત હવે ધર્મમાં તમારું મન લગાડો. આખું જીવન આપણે લૌકિક વ્યવહાર નિભાવ્યો, આત્મકલ્યાણ ક્યારે કરશું? જીવનભર આપણે લગ્નમાં ગયા, પ્રસંગમાં ગયા, સગાઈઓમાં ગયા, પાર્ટીઓમાં ગયા, આખું જીવન લૌકિક વ્યવહાર કર્યો. ઉત્તરાવસ્થા આવી,
કંઈક બાળકો મોટા થઈ ગયા છે, દીકરાઓ એમને મોકલાવો. કે છે ને ઘરમાં પ્રસંગ આવે એટલે બા સૌથી પહેલા તૈયાર થાય. એટલે વહુઓ કે બા લગ્નમાં અમે જઈશું, હવે તમારે અહીંયા ઘર સંભાળવાનું છે. અને જ્યારે તાળાની જેમ ઘર સંભાળવાનું વારો આવે ને સમજવાનું કે આપણે ઘરડા થયા છે. ઘરમાંથી બહાર જઈએ, બારી બારણા બંધ કરીએ, લાઇટ પંખા બંધ કરીએ, તાળું મારીએ, કમાડ વાસીને બહાર જઈએ. એમ શરીરમાંથી આત્માને છોડીને બહાર જવાનું હોય ને ત્યારે ધીરે ધીરે લાઇટ પંખા બધું બંધ થવા લાગે. આંખે દેખાવાનું ઓછું થાય, કાને સંભળાવવાનું ઓછું થાય, ક્યારેક બ્લડ પ્રેશર વધે, ક્યારેક માઇલ્ડ એટેક આવી જાય. સમજવાનું કે હવે આત્મા શરીર છોડીને જવા માગે છે. કારણ કે જવાનું બધાને જ છે, સનાતન છે. બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં જેનો જન્મ છે એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. કોઈ હરપટો લઈને આવ્યું નથી. પણ એવી રીતે જવું જોઈએ કે સ્વયં ઠાકોરજી આપણું સ્વાગત કરવા માટે બધા. એકવાર એક શિષ્યના ઘરમાં ગુરુ આવ્યા, સંત આવ્યા. એ લોકો સુખી અબજોપતિ માણસ, આલિશાન બંગલો બનાવ્યો હતો, બધી આધુનિક વ્યવસ્થા ઘરમાં કરી હતી. ગુરુ પધાર્યા પછી એનું સન્માન કરીને પોતાનું ઘર બતાવવા લઈ ગયો. જો મારા એર કન્ડિશન બેડરૂમ એટલો સરસ છે, ઉનાળામાં અમારે હિલ સ્ટેશનમાં ના જવું પડે, ઘરમાં જ હિલ સ્ટેશન જેવી ઠંડક લાગે. જો મારા જે આધુનિક બાથરૂમ બનાવ્યો, રેન શાવર પડે, વરસાદમાં નાવા બહાર ના જવું પડે, બટન દબાવીએ તો વીજળીના ચમકારા થાય, અવાજ આવે, વરસાદમાં ઘરમાં લેવાય. જો આ સ્વિમિંગ પુલ બનાવ્યો, બહાર તરવા ના જવું પડે. આ ગાર્ડનમાં વોકિંગ ટ્રેલ બનાવી, બહાર સવારે મોર્નિંગ વોક કરવા ચાલવા ના જવું પડે. સરસ આ ઘરઘંટી વસાવી, બહાર લોટ દળવા ના જવું પડે. વોશિંગ મશીન વસાવ્યું, બહાર કપડાં ધોવા ના જવું પડે. આ બનાવ્યું, બહાર ના જવું પડે, તે બનાવ્યું, બહાર ના જવું પડે. ત્યારે સંત કે ભાઈ એક દિવસ તારે બહાર ચોક્કસ જવું પડશે, કે ઘરમાં તે સ્મશાન નથી બનાવ્યું. તું નહીં જાય, આ ઘરવાળા તને પરણે કાઢીને લઈ જશે. ખબર નહીં લોકોને બહુ ઉતાવળ હોય કે માંડ ગયો છે, પાછો ક્યાંક બેઠો થઈને પાછું ના માગી લે. બધું બધાને જવાનું છે. એ પહેલા આપણે સાવધાન થઈ જઈએ. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ. હવે તમે સતત ધર્મનું આચરણ કરો, ત્યાં જ લૌકિક ધર્મ. બધા લૌકિક ધર્મો છોડો, જીવનભર એની પાછળ લાગશો તો પછી પોતાનું આત્મકલ્યાણ ક્યારે કરશો? કારણ કે આ માણસનું શરીર આપણને મળ્યું છે, અને માણસનું શરીર એકમાત્ર સાધન છે કે જેનાથી તમે આલોક અને પરલોક બંને સુધારી શકો. બીજા કોઈ શરીરથી શક્ય નથી. પશુ પક્ષી જીવ જંતુના જેટલા દેહ છે ને એ બધા કર્મોનું ફળ ભોગવવાની વ્યવસ્થા છે. માણસને ભગવાને વિવેક બુદ્ધિ આપી છે. બુદ્ધિથી માણસ વિચારશીલ છે. કહ્યું ને, આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ ચ સામાન્ય મેથડ પશુભી નરણમ. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન આ પશુઓમાં પણ છે, માણસમાં પણ છે. પશુઓ પેટ ભરવા માટે આખો દિવસ રખડે ચલે, પોતાનું પેટ ભરી લે. માણસ પણ કોઈને કોઈ રીતે પોતાનું પેટ ભરી લે છે. આપણે સવારે ભૂખ્યા ઉઠીએ, રાત્રે કોઈ ભૂખ્યા સૂતા નથી. થાકીને પશુઓ વિશ્રામ કરે, માણસે થાકે એટલે નિદ્રા જેવી થાય. ત્રીજું ભય, દરેકને પોતાનાથી બળવાનનો ભય સતાવે. મૃત્યુનો ભય તો બધાને સતાવતો હોય. આજકાલ પેલો એક નવો ભવિષ્યનો ભય, તોનો ભય. આમ થશે તો શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, ભાવ નહીં વધે તો નવી દુકાનની એક ફ્રેન્ચાઇઝ ખોલી, બરાબર નહીં ચાલે તો દીકરાની બહુ પડીને ઘરમાં આવી હોશે હોશે લગ્ન કર્યા, લાખોનો ખર્ચો કર્યો, અમારા સાસુ સસરાના કયામાં નહીં રહે તો ખબર નથી શું થવાનું છે, પણ આમ થશે તો તેમ થશે તો એ તોનો ભય સતાવતો હોય. કેટલીક વાર દીકરીના લગ્ન થયા, પડીને સાસરે ગઈ અને 1-1.5 મહિના પછી પિયરે રોકાવા આવી. માએ તો બેટા તો આમ સુકાઈ કેમ ગયા? દીકરી સુકાઈ નહીં, પણ દરેક માને લાગે એવું કે મારી દીકરી સુકાઈ ગઈ. સાસરામાં કઈ ત્રાસ છે? સાસુ સસરાથી તને બહુ મેળા પડે? ના મમ્મી, સાસુ સસરા તો મા બાપ જેવા મેળા. ખૂબ વાત કરે મને કે તારા હસબન્ડની કોઈ તકલીફ છે? મારો પતિ તો બહુ પ્રેમાળ છે, હું તો એ બધું માને મારું. બેટા શું તકલીફ તને? કેમ સુકાઈ ગઈ?
મારા પતિ સવારે જાગે ને, ચાલ જલ્દી જલ્દી ચા મૂક, નહીં તો મને બીક લાગે શું કરશે. ચાલ ખાવાનું ગરમ પાણી મૂક, નહીં તો જમવાની થાળી પરોસ, નહીં તો મને બીક લાગે કે શું કરશે. બેટા કોઈ પૂછી લે ને, આપણને ખબર પડે કે શું કરવું. પેલી સાસરે આવી, સવારે પતિ જાગ્યા, ચાલ જલ્દી જલ્દી ચા મૂક, નહીં તો શું કરશો, હું જાતે મૂકી લઈશ. આ તો નો ભય. એટલે આહાર, નિદ્રા, ભય અને ચોથું પ્રજાની ઉત્પત્તિ જેમ પશુ કરે છે એ માણસો પણ પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરે છે. 4 ગુણો સરખા છે, પરંતુ ધર્મો હિ એકો અધિકો વિશેષ ધર્મેણ હિના પશુ ભી સમાન. આ ધર્મ નામનું પરિબળ પ્રભુએ મનુષ્યને આપ્યું છે, કેમ કે આપણામાં વિવેક બુદ્ધિ વધારવામાં મૂકી છે. બુદ્ધિથી માણસ વિચારશીલ છે. પાપ શું, પુણ્ય શું, સાચું શું, ખોટું શું માણસ વિચારી શકે છે. આ ભાઈ છે, આ બહેન છે, આ માતા કહેવાય, આ વહુ છે, આ દીકરી છે, આ બધો વિવેક મનુષ્યમાં હોય છે, અન્ય કોઈ યોનિના જીવમાં નથી હોતો. અને એટલા માટે માણસ થઈને જે ધર્મનું આચરણ ના કરે, ધર્મેણ હિના પશુભી સમાના. બાકીના 4 ગુણો તો સરખા છે, આપણામાં અને પશુમાં કોઈ ફરક નથી. આ એક માત્ર સાધન છે કે જેનાથી તમે આલોક પણ સુધારી શકો, આ ભવ પણ સુધારી શકો અને આવતો ભવ પણ સુધારવાનો વિચાર માણસ કરી શકે, પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરી શકે. અને માટે જ કોઈ એક સંપ્રદાયની પરંપરાથી દીક્ષિત થઈ અને આપણે ઈષ્ટ પ્રાપ્તિના આપણા લક્ષ્ય માટે પ્રસ્થાન કરીએ છીએ, આપણું આત્મકલ્યાણ કરવા પ્રસ્થાન કરીએ છીએ. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ તેજ લોક ધર્માન સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જય કામ તૃષ્ણા. સજ્જનોનો સંગ કરો, ભગવદીઓનો સંગ કરો. એ સત્સંગથી તમારી બધી લૌકિક ઈચ્છાઓ, કામ તૃષ્ણા બધું ચાલ્યું જશે. કારણ કે ઈચ્છાઓ છે ને માણસને જીવનભર દોડાવે છે. દોડતા દોડતા માણસ થાકી જાય છે. બેપાને કવિએ બહુ સરસ કહ્યું છે, બેપાન દોડતા દોડતા હું થાકી ગયો, પણ જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી. રસ્તો કેટલો કાપવાનો છે? આપણે ઘરથી સ્મશાન સુધીનો રસ્તો છે. છતાંય માણસ થાક શેનો લાગે છે કે આખું જીવન આ લૌકિક સંસાર પાછળ આપણે દોડીએ છીએ, એનો માણસને થાક લાગે છે. સજ્જનોનો સંગ કરશો, તેના સંગથી બધી તમારી લૌકિક કામ તૃષ્ણાઓ ચાલી જશે. સેવા કથા રસમહો નિતરામ પીબત્વા. બહુ સુંદર વાત કરી ગોકર્ણજીએ. ઠાકોરજીની સેવા અને કથામાં તમારું મન પરવાયેલું રાખો. સેવા એટલે સંયોગ રસ અને કથા એટલે વિપ્રયોગ રસ. તો પિતાશ્રી આ જીવન જીવા જેવું રહેશે, નહીં તો જીવન જીવા જેવું નહીં રહે. આ ઉપદેશ આજે આપણે બધાને જીવનમાં લાગુ પડે છે. આખું જીવન ભાગતા ભાગતા થાકી જઈએ છે અને છેવટે ખાલી હાથે આવે ને ખાલી હાથે જવાનું છે. કારણ વગર આપણે લોકો આપણા સંતાનો પર ભાર મૂકીએ છીએ. બેટા ચિંતા ના કરતો, 7 પેઢી ખાય તો તારા માટે મૂકતો જાઉં છું. આપણે મૂકીને જતા નથી, મૂકીને જવું પડે છે. હકીકત છે. હજી કોઈ વ્યવસ્થા થઈ નથી કે તમે સાથે લઈ જઈ શકો. આરબીઆઈ, એસબીઆઈ કે સૌરાષ્ટ્ર બેંકની કોઈ શાખા ખોલી નથી ઉપર હજી. માનો એકાદ બ્રાન્ચ ખોલી ગઈ, કોઈ મૂકીને જવાના નથી, જવું પડે છે. અને બહુ એક મજાની વાત તમને કહું કે જે રૂપિયા કે જે સાધનો ભેગા કરવા માટે માણસો ધર્મ છોડી દે છે, પાપ પુણ્યનો વિચાર કરતા નથી, ગમે તે રીતે બસ આપણે રૂપિયા કે સંપત્તિ ભેગા કરવા છે. હવે મજાની વાત તમે જુઓ કે જે રૂપિયા, સાધનો, સંપત્તિ ભેગા કરીએ છે ને એ બધું છોડીને જવાનું છે, પણ એના માટે કરેલા કર્મો એ તમારી સાથે ઉપર આવે છે. આટલું સમજાય ને માણસને તો જીવન માર્ગ બનાવ્યું છે. પાપ પુણ્ય, સાચા ખોટાનો વિચાર કર્યા વગર જે બધું ભેગું કરીએ છીએ બધું મૂકીને જવાનું છે, પણ એના માટે કરેલા કર્મો એ તમારી સાથે આવશે અને ભોગવવા પડે છે માણસો. એટલા માટે ભગવદીઓનો, સજ્જનોનો સંગ કરો તો તમારા જીવનની દશા અને દિશા બધું સુધરી જાય, પ્રભુ સુધી તમે પહોંચી શકો. એટલે ગોકર્ણજીમાં ઉપદેશ આજે આપણે બધાને લાગુ પડે છે. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ તજ લોક ધર્મ. બાળકોને કહીએ ચાલો ઠાકોરજીની સેવા કરો, થોડી વાર સત્સંગમાં બેસો, ચાલો હવેલીમાં દર્શન કરવા ચાલો,
હજી તો નાના છે, રમવાનું છે, જેમાં રમવાના દિવસો છે. યુવાન થાય, ચાલો હવે ધર્મનું આચરણ કરો. હજી તો પુરુષાર્થ કરવો છે, કમાવવું છે, ઘર પરિવાર ચલાવવો છે. ઘરડા થશો ત્યારે ધર્મ કરશું બધું. પહેલી વાત તો એ કે ઘરડા થશો કે નહીં ગેરંટી છે તમારી પાસે? નક્કી કરીને સમય નક્કી કરીને આવ્યા છો? ભગવાને ટાઈમર સાથે મોકલ્યો છે? પરીક્ષિત ભાગ્યશાળી હતા કે એને ખબર પડી ગઈ હતી કે 7 દિવસ પછી મૃત્યુ આવશે. આપણને 7 મિનિટ પછીની ખબર નથી. કલિયુગનો જીવ કેવો છે? ભાગવતીમાં બહુ સરસ બતાવ્યું. કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ, કાળ રૂપી સર્પના મુખ પાસે કોળીઓ બનીને બેસેલો એવો જીવ. અને આપણું જંગલ કેવું? ભવાટવી અટવી એટલે જંગલ, એવું આપણું જીવન છે. જંગલમાં આપણે જતા હોઈએ, પેલા વાઘ, વરુ, સિંહ, ચિત્તો, દીપડો હિંસક પશુ હોય ને, તો શ્વાસ કે પગલાના અવાજ પરથી ખબર પડી જાય કે નજીકમાં કોઈ હિંસક પશુ છે. પણ પેલો સર્પ ક્યારે સરકતો આવે ને પગમાં ડંખ મારીને ચાલ્યો ને ખબર ના પડે. ક્યારે કાળ આવીને પકડશે આપણને ખબર નહીં પડે. એટલા માટે જીવનમાં જ્યારે અવસર મળે, આજે ઈચ્છા થઈ મારે ઠાકોરજીની સેવા કરવી છે, તો વૈષ્ણવ કે આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોને દીઠી છે. બે વસ્તુ આપણા શાસ્ત્રોએ બતાવી. તમારે જ્ઞાન મેળવવું છે એવું વિચારો તમે કે હું 100 વર્ષ જીવવાનો છું, અને જ્ઞાન સાગર છે, જેટલું મેળવાય એટલું મેળવીશ. જ્ઞાનનો અંત નથી. અને ઠાકોરજીની સેવાને ભક્તિ કરવા માટે વિચારો કે આજે મારા જીવનનો છેલ્લો દિવસ છે, આજે જેટલું થાય એટલું કરી લઉં, કાલનો મને કોઈ ભરોસો નથી. જેટલું અલૌકિક ધર્મ ભેગો થાય એટલું આજે કરી લઉં. આ વિચારીને હંમેશા ધર્મનું આચરણ કરવું. એટલે કોઈ સત્કર્મ કરવું હોય એના માટે રાહ ના જુઓ, પ્રતીક્ષા ના જુઓ. ઘરડા થશો ત્યારે અમે લોકો સેવા કરશું, સત્સંગ કરશું. અને માનો ચાલો ઠાકોરજીની કૃપાથી ઘરડા થયા પણ ખરા, ગડપણમાં આંખેથી જોવાનું ઓછું થશે, જાડા ચશ્મા પહેરવા પડશે, ઠાકોરજીના દર્શન બી દૂરબીનથી માંડમાં નહીં થાય તો ક્યાંથી દર્શન કરશો? કાન સાંભળવાનું ઓછું કરશે, મશીન લગાડવું પડશે, કથા કેવી રીતે સાંભળશો? હાથ પગ ધૂળતા હશે, લાકડીના ટેકે ચાલશો, શું ધર્મનું આચરણ થશે? જુવાનીમાં જ્યારે શરીર સાથ આપી રહ્યું છે, બધી ઇન્દ્રિયો સશક્ત છે, ત્યારે જ તમે વધારેમાં વધારે ધર્મનું આચરણ કરી શકો છો. ધ્રુવજી 5 વર્ષના બાળક હતા, પ્રહલાદજી બાળક હતા, અને પ્રભુને મેળવી લીધા છે. એના માટે કોઈ વયની રાહ જોવાની જરૂર નથી. એટલા માટે વૈષ્ણવ દુર્લભો માનુષો દેહો, આ દુર્લભ મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે. પ્રભુએ આપણને એક અવસર આપ્યો છે ને તક ઝડપી લીધી, સદગતિ થઈ જશે. એમાં પણ વૈષ્ણવ કુળમાં તમને અવતાર મળ્યો છે, ખાલી સંયોગ માત્ર નથી. ઠાકોરજી તમારી પાસે કોઈ અલૌકિક પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવા માંગે છે. આ એમને વૈષ્ણવ શરીર નથી મળ્યું. પ્રભુએ કંઈક ધર્મ કાર્ય કરવા માટે તમારું વરણ કર્યું છે, ચયન કર્યું છે. એ લક્ષ્ય જીવનમાં મળી જાય તો ચોક્કસ આપણા માર્ગ પર આપણે સારી રીતે ચાલી શકીએ. ફરી સમય નહીં મળે તો વધારે સમય નહીં લઉં, પણ હવે વિચારવાનો સમય બધાએ આવ્યો છે. આપણે વિચારવું જોઈએ. આપણે આપણા પછી આપણા બાળકો છે, વારસામાં એમને સારા સંસ્કાર આપો, સંસ્કૃતિ આપો, ધર્મ વારસામાં આપો. સારા સંસ્કાર આપ્યા હશે તો તમારી આપેલી સંપત્તિનો સદુપયોગ કરશે, મહેનતથી કમાશે, સારા માર્ગે વાપરશે. અને સંસ્કાર નહીં આપે અને ખાલી રૂપિયા આપીને જશો ને તો ગમે ત્યાં આડાવડા માર્ગે વેઠવી નાખશે. તમારો પરિશ્રમ બધો નકામો જશે. સૌથી વધારે એની જરૂર છે કે વારસામાં આપણો ધર્મ, આપણી પરંપરા, સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર એ બધું આપણા બાળકોને આપીએ. આજે 80% વૈષ્ણવ જેમને ત્યાં સેવા બિરાજે છે, એમના મનમાં એક જ ચિંતા છે, અમારા પછી મારા ઠાકોરજીનું શું થશે? પાછા ગુરુ ઘરે તો નહીં પધરાવી દેવા પડે. બાળકોને ગાડી, બંગલા, રૂપિયા, દાગીના બધું વારસામાં જોઈએ, કોઈ ઠાકોરજીની સેવા પધરાવવા તૈયાર થતા નથી. એ સંસ્કારની આજે જરૂર છે. આજે વડીલો પાછળ આવા સુંદર આનંદ ઉત્સવના મનોરથો કરે, વડીલોનો એ સંસ્કાર, સંસ્કૃતિનો વારસો બાળકો જાવે, ઠાકોરજીની સેવા પધરાવે, એ આપણી સાચી મૂડી છે. તો જીયાની પરિવારે
જે માલા પેરામણીનો અમારો દોલતવાસી સજ્જનો પાછળ કર્યો, ઠાકોરજીને વિનંતી કરું કે પ્રભુના નિત્ય લીલા ધામમાં એ જીવો સતત ભગવત સેવા પારાયણ રહે, એમના સમગ્ર પરિવાર પર આપ સૌ પર ઠાકોરજીની સતત કૃપા થાય. આપ ધર્મપરાયણ બનો, કુમારી અને ગૌરવથી પોતાના સનાતન ધર્મને, પોતાની વૈષ્ણવતાને આપ સૌ જીવો. હું શ્રી વલ્લભનો વૈષ્ણવ છું એવા ગૌરવનો અનુભવ કરો. આપ સૌના પર ખૂબ કૃપા થાય. બસ એટલું કહી મારી વાણી પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી. બોલીએ શ્રી વલ્લભાધીશ. કે તનથી ને પણ આપે છે, મનથી પણ આપે છે અને ધનથી પણ આપે છે. કે જે એ લોકોને એક લાગણી જેવી છે અને એના દીકરાઓને પણ લાગણી છે કે આપણે ચલાળા પ્રત્યે કંઈક ને કંઈક આપણે જે થોડુંક નિવૃત્તિ જીવન છે અને સક્રિય પોતે પોતાના ખેતીના કામમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં અત્યારે એ બધી રીતની સેવાઓ સંસ્થાઓમાં આપે છે. તો એમાં આપણે જે ભોજલરામ નાગરિક સરાફી સહકારી મંડળી એ પણ ભૈલાલભાઈનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કરવા માંગે છે. બીજી સંસ્થા છે ચલાલા શહેર ખોડલધામ સમિતિ, તે પણ ભૈલાલભાઈનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કરવા માંગે છે. તો ગોરધનભાઈ, દેવરાજભાઈ, નહીં આ સન્માન નથી લીધું, સન્માનનું નામ આવે ને ઘેરે વૈયા જાય. આજ ક્યાં જાય, આજ ક્યાં જાય? એટલે આજ અમને મોકો મળ્યો તો આ સન્માનનો, એટલે અમારા મોકો સન્માન કરે છે. અને ચલાલા દ્વારકાધીશ હવેલી એમાં પણ એની ખૂબ અનેક સેવા છે. તો એ પણ દ્વારકાધીશ હવેલી ચલાલા ટ્રસ્ટ પણ એનું સન્માન કરવા માંગે છે. અને દ્વારકાધીશની આ પરિવાર ઉપર ખૂબ અને આપશ્રીના પણ ખૂબ આશીર્વાદ છે કે જે આવીને આવી સેવા ચલાળા પ્રત્યે એના દીકરાઓને અને ભૈલાલભાઈને આવી લાગણી બની રહે અને દ્વારકાધીશની કૃપા એની પર બની રહેવા બધાની
આતમના યાગણે શ્રી મહાપ્રભુજી હે મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાપ્રભુજી મારી આંખો વિશે રે ગિરધારી રે ધરી મારી આંખો વિશે રે ગિરધારી રે ધરી મારું તન મન ગાયું છે જેને વારી રે વારી હે મારા શ્યામ મુરારી મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી હે મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા હે મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવવાલા નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા મેં તો વલ્લભ પ્રભુજીના કીધા છે દર્શન મારું મોહી લીધો મન હે મારા